vis dėlto prabėga čia pro kamuolį net keli. Ir kaip kurioziškai krenta pirmasis įvartis. Na, čia jau Adamas Vieraitis nesureagavo tinkamai į tą situaciją. Be abejo, ir aikštės žaidėjai turėtų tarpusavyje šiek tiek aiškiau. Peleckio perdavimas, Čibirka nespėjo prie kamuolio ir greitas atsakas. 2-0. Kas čia vyksta Vilkaviškio arenoje? Akmenės kraštas siunčia į knockdowną šeimininkus. Tautvydas Tapušaitis muša antrą įvartį. Įgojo nekuria kol kas, bet čia pat yra atsakymas. Švelnina rezultatą Benas Buzevičius. Vėl suveikė ta pati kombinacija. Buzevičius prie tolimojo virpsto atsidengia, o laukdamas kamulio jo sulaukia. Ir šioje situacijoje tik šįsyk puikiai išpildo šį epizodą Benas Buzevičius. O Neta užbaigė puikią standartinę situaciją. 3-1, tiksliau 1-3. Akmenės kraštas vėl pirmauja 2 įvarčiais. Na, pramiegojo Neto reidą. Daug dėkingesnėse situacijose reikia bandyti tokius netikėtus sprendimus. Čia krenta įvartis į Akmenės vartus. Prašoka keli savi žaidėjai ir kamuolys suspurda vartų tinkle. Tęsiasi šeimininkų ataka. Francisco Andersonas ir lygo! Benas Buzevičius lygina rezultatą. Antrasis jo įvartis ir 3-3. Sibėgėja Renanas, jo kirtis! Spurda kamuolys vartų tinkle, triumfuoja Renanas, triumfuoja visa Vilkaviškio arena. Po labai ilgos pertraukos gali džiaugtis Vilkaviškio komanda. Pirmą sykį šiandien išsiveržė į priekį šeimininkai. 4-3 priekyje Vilkaviškio Bruklinas. Renanas 35-ąją rungtynių minutę arba paskutinę pratęsimo minutę idealiai išpildė 10 метров baudinį. Тренер, ну горячая игра, достойная действительно финала, хоть и бронзового. Ожидали ли вы такой сценарий игры и как ее оцениваете? Сценарий такой именно мы не ожидали, но то, что происходило на площадке от соперника, то есть, ну, все мы к этому готовились, мы знали, потому что новых тактических нюансов они вряд ли бы что-то придумали, поэтому, в принципе, получилось кое-что, да, но ситуация в том, что некоторая концентрация, некоторые моменты при преимуществе 2 мяча не забили. Ну и плюс, естественно, сказалось давление на рефери большое. Категорично недоволен этим аспектом работы. Своих ребят я поблагодарил, сказал спасибо. Бились, конец сезона, кто-то играет на травмах, кто-то на микротравмах. Но терпели, бились. Спасибо им за борьбу. Потому как провели большую часть основного времени, действительно, вы диктировали свои условия. Так хочется, так сказать, что вы тактически очень хорошо подготовились к этому сопернику. Эта тактика работала, действительно. Ну, я же говорю, что готовились, разбирались, смотрели. Это все понятно, как делает и каждый тренер, да. Но действительно, сегодня много из того, что мы делали, получалось, и получалось неплохо. Ну, моменты концентрации, моменты непонимания, моменты расконцентрации позволили сопернику приблизиться. Ну и плюс тот аспект, который я говорил, разочаровал полностью. Я разочарован. Вот такие основные матчи, такая работа меня разочаровывает. Но, опять же, никого не обвиняю. Возможно, это просто ошибка, возможно, это нет. Но, тем не менее, благодарю болельщиков, хорошая атмосфера. Единственное, поменьше грязи, чтобы ее не было. А так, в принципе, всем спасибо. Будем бороться во втором матче. Про второй матч всего 3 дня, и
уже как бы отступать некуда. Серия до 2 побед, и уже будет, как сказать, все на вашей территории. Что ожидаете от этого матча, что можете обещать? Ну, это, естественно, у нас последний, будем выходить как на последний матч. Кто будет живой, какие травмы, потому что действительно мои команды, которые я тренирую, никогда не симулируют. Те игроки, которые падали, это действительно у них большие проблемы. Некоторые игроки играют на уколах, на этом. Поэтому кто будет живой, мы посмотрим завтра, послезавтра. После этого мы будем строить от этого тактику и стратегию на этот матч. Gintaras Šibirka, Bruklino komandos kapitonas. Šiandien Gintaras be įvarčių liko, bet su plačia šypsena. Nežinau, ar dėl artėjančio gimtadienio, kuris už 2 dienų, ar galbūt dėl kitų priežasčių. Iš tikrųjų, kalbant rimtai, praktiškai didžiąją rungtynių dalį diktavo savo sąlygas. Svečiai iš Akmenės atsilikinėjote 0-1, 0-2, 1-3. Ar buvo netikėta ta rungtynių pradžia, ar buvo siurprizų šiose rungtynėse iš varžovo pusės? Ne, tai manau, kad žinojom savo priešininką ir tikrai, kad jie puikiai žaidžia per savo stulpą, kuris tikrai jiems padėjo pelnyti tuos pirmuosius įvarčius ir mūsų galbūt susikaupimo šiek tiek stoka, jų išėjimas į greitas atakas jiems leido įsiveržti. Aišku, labai smagu, kad visgi rungtynės baigėsi mums gerą linkme. Tai va, o šiaip Akmenė tikrai puikia komanda, kuri į galą sezonų ir atkrintamosiuose rodo tikrai nuostabų futbolą. Tikrai žaidžia puikiai, žaidžia labai gerai, pavojingai. Matyt, šiandien kažkiek jiems pačioj rungtynių pabaigoje pritrūko jėgelių ir mes tuo pasinaudojom. Aišku, galėjom galbūt dar kažkiek nubausti juos, bet tikrai džiaugiuosi, kad tokį rezultatą mes pirmose rungtynėse turim. Kuo dėka, kaip manot, pavyko išgelbėti šias rungtynes, kalbu apie antrąjį kėlinį, ten pasirinkot žaisti be vartininko, su skrajojančiu vadinamojo vartininko arba su papildoma aikštės žaidėju ir, aišku, padėjo susikurti progų, įmušti įvartį. Ar tik šis aspektas, ar buvo ir kažkokių kitų, kurie suveikė aspektai, ar galbūt tiesiog charakteris? Čia labai daug, kaip matėte, ir štangų po štangos nesisekė įmušti. Tačiau vis tiek mūsų legionierių meistriškumo turbūt dėka, jų kantrybė, nuoseklių bandymų vėl ir pavyko ne tik kad išlygyti, bet ir perlaužti paskui ir įmušti tą pergalingą įvartį. Manau, čia galbūt irgi labai didelis būtų kaip ir pliusas mūsų pačių žiūrovų. Tas palaikymas, kaip visi sako, žaisti Vilkaviškyje nėra lengva, nes žiūrovai yra arti, jie šaukia, reikia, ypatingai palaiko ir tai tikrai mus užveda ir neleido nuleisti rankų ir ne tai, kad sugrįžti į rungtynes, bet perimti, netgi persverti svarstyklių svertelę į mūsų pusę. Paminėjot legionierius, pagyrėt juos, bet Benas Buzevičius pelnė 2 įvarčius. Aišku, jis užbaigė tų legionierių pastangas, jų perdavimus uždarė, bet kaip gynėjai 2 įvarčiai turbūt vertas atskiro paminėjimo. Tai žinoma, Benas jau kaip sakant, ta kairioji bombinė koja ir galbūt šiandieną tikrai atsirado ten, kur reikėjo. Ir džiugu, kad Benas grįžta ir kad taip puikiai padeda mums atkrintamosiuose varžybose pelnydamas įvarčius. Na ir atsakomosios rungtynės, iki 2 pergalių žaidžiate. Akmenėje visada sunku, šį sezoną pralaimėjote Akmenėje, jei gerai pamenu, reguliariajame sezone. Na ir vėlgi, jūs minėjot, kad nuo pirmų rungtynių labai priklauso serijos baigtis. Dabar jau į antrasias važiuosit be berods Renano už raudoną kortelę diskvalifikuoto. Kokios ten viltys ir kokios nuotaikos tenai? Jeigu vėl pajuokaujant, tai pirmose rungtynėse Akmenėje nebuvo manęs. Tai čia, kaip sakant, kapitono indėlis nuteikimas galbūt tai komandai, bet žinoma, jeigu kalbant rimtai, ten tikrai visada sunku ir mes netgi žiūrėtume, jeigu keletų metų istoriją, tai ten ypatingai sunku mums laimėti, tikrai nedaug kartų esame ten išsivežę taškus.
Ir prisimenant ir pernai metų čempionato galą nepavyko tikrai, paskui aišku šiek tiek turėjom sėkmės, galbūt taurėje ir tuose atkrintamosiuose laimėdami, bet žinome, kad tenais jų žiūrovų palaikymas yra taip pat labai didelis, bet aš tikiuosi, kad ir mūsiškiai nepatingės ir vėlų trečiadienio vakarą tenais atvažiavę mus palaikys. Ką, jums turbūt reikia palinkėti kuo greičiau pabaigti tą seriją. Tikiuosi, žinoma, visados tikisi ir norisi kuo greičiau, bet net ir nepavykus turėsime progą dar sykį čia atvažiuoti į Vilkaviškį ir tuomet jau neliks nieko kaip nudžiuginti savo varžovus ir dar sykį pasimatuoti bronzos medalius. Sirgalius turbūt savo turėjote omenyje, na ir pabaigai jūsų galbūt palinkėjimas savo sirgaliams. Jeigu ir toliau jie šitą išsilaikys, jeigu ir toliau jie šitą mus palaikys, tai fantastiški sirgaliai, kuriems tik laiko klausimas, kuriems mes turėsime padovanoti kur kas aukštesnius medalius.